નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓમ ટ્યુશન ક્લાસીસના ઓનલાઈન લેક્ચરમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 11 આર્ટ્સ અને કોમર્સ બંનેમાં પૂછાતા હોય એવા તમામ મહત્વના મુદ્દા એક જ લેક્ચરમાં આવરી લીધેલા છે। ધોરણ 11 અર્થશાસ્ત્ર મહત્વના તમામ મુદ્દા એક જ લેક્ચર આર્ટ્સ અને કોમર્સ બંનેમાં પૂછાતા હોય છે। જોઈએ પાઠ નંબર 1। પાઠ નંબર 1 એમાં પહેલો આર્થિક માહિતીની રજૂઆત કેટલી રીતે થાય? तो त्रण रीते तमे रजूआत करी सको छो। पहला वर्णन करीने वर्णात्मक रीते सादी भाषा द्वारा, बीजू आंकड़ाओ द्वारा अने त्रीजू आकृति के आलेख द्वारा तमे रजूआत करी सको छो। तो आर्थिक माहिती रजूआत त्रण रीते वर्णात्मक, आंकड़ा, आकृति के आलेख द्वारा। बीजो प्रश्न आर्थिक जगत में मनुष्यना केटला स्वरूपो छे? त्रण। एक मनुष्य ग्राहक तरीके, बीजो मनुष्य उत्पादक तरीके और त्रीजो छे ए श्रमिक तरीके। एवा त्रण एना स्वरूपो पड़े छे। एना पछी आर्थिक विश्लेषणना केटला विभागो? तो बे विभागो पड़े छे। पहलुं एकमलक्षी अर्थशास्त्र और बीजू छे ए समग्र लक्षी अर्थशास्त्र। तो एवा एना बे प्रकारो पड़े छे। एना पछी अर्थशास्त्रना विषयनुं महत्व। तो अर्थशास्त्रना विषयना महत्वमां त्रण भाग पड़े। एक एनुं व्यवहारिक महत्व, बीजो जे भाग छे ए आर्थिक महत्व और त्रीजो जे भाग छे ए व्यावसायिक महत्व। एमां व्यवहारिक महत्व बे पेटा प्रकार पड़े छे। एक आंतरराष्ट्रीय घटनाओनी समझ और बीजू ऐतिहासिक घटनाओनी समझ। एवा बे प्रकार एमां पड़ता होय छे। एना पछीनो अर्थशास्त्रमां आंकड़ाकीय माहितीनुं महत्व केम छे? पहलो मुद्दो आर्थिक सिद्धांतमां विश्वसनीयता वधारवा माटे, अर्थतंत्र में स्थिति और एना वलणों शू छे ए जाणवा माटे, पछी एनो तुलनात्मक एटले तुलना करीने अभ्यास करवा माटे अने एने बहु टूंकमां संक्षिप्तमां रजूआत करवा माटे। तो आवा चार एना प्रकारो पड़े छे। नेक्स्ट जोईए रॉबिन्सने अर्थशास्त्र ने अर्थलक्षी शास्त्र कीधुं। एमां केटला प्रकारो पड्या? त्रण प्रकार पड्या। केटला पड्या? त्रण। पहलो प्रकार है जरूरियातो आपणी केवी छे? मनुष्यनी अमर्यादित छे। बीजू जरूरियातना संदर्भमां आपणी पासे साधनो केवा छे? मर्यादित मात्रामां छे। अने त्रीजो मुद्दो साधनोनो आपणे केवो उपयोग करवो पड़शे? वैकल्पिक उपयोग करवो पड़शे। एना पछी अर्थशास्त्रनी माहितीमां आकृति के आलेखमां रजू करती वखते कई बाबत ध्यानमां राखवी जोईए? पहेलुं विश्वसनीयता क्यांथी, एटले आ वस्तुनो स्त्रोत आपणे कई जग्याएथी लाव्या? तो विश्वसनीय प्राप्ति स्थान होवुं जोईए। बीजू स्वतंत्र चल पर शुं लखेलुं छे? परतंत्र चल पर शुं छे? एक्स धरी पर शुं छे? वाय धरी पर शुं छे? एनी विगत स्पष्ट करवी पड़े। अने स्केल मापनी पसंदगी तमारे कई स्केल माप लेवुं छे ए योग्य स्केल मापनी पसंदगी करवी पड़े छे। एना पछी आकृतिना केटला प्रकारो? तो आकृतिना त्रण प्रकार पड़ता होय छे। पहलो प्रकार छे स्तंभ आकृति, बीजो एनो प्रकार छे पासपासनी स्तंभ आकृति और त्रीजो प्रकार है वृत्तांश आकृति। तो आवा त्रण प्रकार आकृति के आलेखना पड़े छे। तो आकृतिना त्रण प्रकार। एना पछी नेक्स्ट पाठ नंबर 2 आयो। कोई आयो? पाठ नंबर बीजो। पहला पाठना तमाम मुद्दा पूरा थया। पाठ नंबर 2 व्यापार चक्रना तबक्का केटला होय? 4 तबक्का होय। केटला होय? 4। तेजी अने मंदी, ओट अने सुधारणा। एना पछी मार्शल माटे उत्पादनना साधनो 2 ए कुदरती साधन और बीजू मानवी एटले मनुष्य सर्जन कर्युं होय एवुं साधन ए मानव सर्जित साधन। एना पछी अर्थशास्त्रमां कल्याणने केटली रीते विचारी शकाय? तो 2 रीते तमे विचारी शको छो। एक व्यक्तिगत कल्याण और बीजू जे छे ए सामूहिक कल्याण। आवा 2 प्रकार एमां पड़ता होय छे। एना पछी व्यवहारना मूल्यने 2 रीते जोवाय। पहेलुं उपयोगितानुं मूल्य छे अने बीजू छे ए विनिमयना मूल्य तरीके तमे एने जोई शको छो। एना पछी आपणे जोईए पुष्करण खत जतुरी चालू करो। एना पछी वस्तुओना कुल 5 प्रकार पड़े। केटला प्रकार पड़े? 5। पहलू है भौतिक एटले जोई शकाय एवी, अभौतिक एटले जोई न शकाय एवी। तो भौतिक अने अभौतिक वस्तु। बीजी सर्वसुलभ दरेक जग्याए उपलब्ध होय एवी अने आर्थिक वस्तु। तीजी लांबे समय सुधी टके एवी अने नाशवंत एटले जल्दीनो नाश थई जतो होय एवी। चौथी खानगी अने जाहेर वस्तु। अने पांचमो मुद्दो वपराश करी शकाय एवी अने उत्पादक करी शकाय एवी वस्तुओ। तो वस्तुओना 5 प्रकार भौतिक, अभौतिक, सर्वसुलभ, आर्थिक, टकाऊ, नाशवंत
ખાનગી જાહેર વપરાશી ઉત્પાદકની વસ્તુઓ. એના પછી સંપત્તિના બે પ્રકાર પડે છે. કોઈ વ્યક્તિની સંપત્તિ હોય તો વ્યક્તિગત અથવા તો સામાજિક સંપત્તિ, બીજો પ્રકાર છે રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સંપત્તિ. એવા બે પ્રકારો પડે છે. ઉત્પાદનના 4 સાધનો છે: જમીન, મૂડી, શ્રમ, નિયોજક અથવા નિયોજક. એના પછી નેક્સ્ટ સંપત્તિના લક્ષણો. તો પહેલું, સંપત્તિ કેવો ગુણ ધરાવે છે? ઉપયોગિતાનો. બીજું, સંપત્તિ કેવો ગુણ ધરાવે છે? અછતનો. ત્રીજો મુદ્દો, સંપત્તિ ફરી કેવો? તો ભૌતિક કે બાહ્ય ગુણ પણ ધરાવે છે. સંપત્તિ વિનિમય એટલે આપલેનો ગુણ ધરાવે છે. સંપત્તિ ટકાઉપણાનો ગુણ ધરાવે છે. એક ઉપયોગિતાનો ગુણ ધરાવે, એક અછતનો ગુણ ધરાવે, એક ભૌતિક કે બાહ્ય ગુણ ધરાવે, એક વિનિમયનો ગુણ ધરાવે અને એક ટકાઉપણાનો ગુણ ધરાવે છે. તો સંપત્તિ આટલા પ્રકારના ગુણો ધરાવે છે. એના પછી જમીનના લક્ષણો. તો જમીન આપણે નથી બને, કુદરતી રીતે મળેલી છે. એ સ્થિર છે, એને ખસેડી નથી શકાતી. ગતિશીલતા અને અપાર વૈવિધ્ય આ જમીનના લક્ષણો છે. એના પછી અર્થતંત્રમાં આવતા ચક્રાકાર આર્થિક એટલે ધંધા રોજગારના પરિવર્તનના પ્રકાર. આકસ્મિક કોઈ આર્થિક પરિવર્તન આવી જાય, મોસમ પ્રમાણે પણ આર્થિક પરિવર્તન આવે છે. પૂર આવ્યો, વાવાઝોડું આવ્યું હોય. દીર્ઘકાલીન ઘણા બધા લાંબા સમય બાદ આર્થિક પરિવર્તન અને ચક્રવાત આર્થિક પરિવર્તનો. તો આવા 4 પરિવર્તનો અર્થતંત્રમાં આવતા હોય છે. એના પછી મૂડીના લક્ષણો. તો મૂડી એ માનવ સર્જિત એટલે મનુષ્ય સર્જન કર્યું હોય એવું સાધન છે. ગતિશીલ છે, વિનિમયના પાત્ર છે અને વળતર એટલે નફો અપાવે છે. શ્રમના લક્ષણો. શ્રમ કેવું છે? નાશવંત છે. શ્રમ અને શ્રમિક કેવું અંગ છે? અવિભાજ્ય અંગ છે. એનું વિભાજન ના કરી શકાય. દરેક શ્રમિકની કાર્ય કરવાની ક્ષમતા અલગ અલગ એટલે જુદી જુદી હોય છે. શ્રમ ગતિશીલ છે અને એ પણ વળતર એટલે નફો અપાવે છે. એના પછી વેપાર ચક્રના કેટલાક લક્ષણો, 4 લક્ષણો પડે. પહેલું, અર્થતંત્રમાં આર્થિક ઉથલપાથલ થઈ જાય છે. બીજો મુદ્દો, અર્થતંત્રમાં 2 તબક્કા આવે. એક સારો પણ તબક્કો આવે છે, બીજો ખરાબ પણ તબક્કો આવે છે. અર્થતંત્રમાં વપરાશના કારણે માંગમાં શું થાય? પરિવર્તન. પરિવર્તન એટલે કાં તો વધારો પણ થતો હોય અને ઘટાડો પણ થતો હોય છે. વ્યાપાર ચક્રમાં થતો ઉથલપાથલથી સમાન અંતરે થતી નથી, અસમાન અંતરે થતી હોય છે. પાઠ નંબર 2 ના બધા મુદ્દા પૂરા. આવશે પાઠ નંબર 3. માંગ સર્જનના 5 પરિબળો છે. કેટલા પરિબળો છે? 5. પહેલું, ચોક્કસ સમય, એને ખરીદવાની ઈચ્છા હોવી જોઈએ. ચોક્કસ કિંમતે, શક્તિ અને તૈયારી. તો 5 મુદ્દા એ માંગમાં સર્જન કરી શકે છે. એના પછી વસ્તુની માંગને અસર કરતા પરિબળો. તો વસ્તુની કિંમત અને બીજું વસ્તુની કિંમત સિવાયના અન્ય પરિબળો. એના પછી વસ્તુની કિંમત અને માંગ વચ્ચે કેમ વ્યસ્ત સંબંધ જોવા મળે છે? તો એની આવકની અસરના કારણે અને બીજું અવેજી અસરના કારણે વ્યસ્ત સંબંધ જોવા મળતો હોય છે. એના પછી માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતાના પ્રકારો. તમે બહુ સિમ્પલ છે. સંપૂર્ણ મૂલ્ય સાપેક્ષ, સંપૂર્ણ મૂલ્ય અનપેક્ષ, એકમ મૂલ્ય સાપેક્ષ, પછી એકલું મૂલ્ય સાપેક્ષ અને મૂલ્ય અનપેક્ષ. સાપેક્ષ, અનપેક્ષ, મૂલ્ય સાપેક્ષ, મૂલ્ય અનપેક્ષ અને અહીંયા એકમ મૂલ્ય સાપેક્ષ માંગ. આવા 5 પ્રકારો પડતા હોય છે. એના પછી માંગની આવક સાપેક્ષતાના પ્રકાર. તો 3 પ્રકાર છે. એક, એકમ આવક સાપેક્ષ માંગ. બીજું, ઋણ આવક માંગ અને ત્રીજું, શૂન્ય આવક સાપેક્ષ માંગ. એમાં એકમ આવક સાપેક્ષ માંગના 2 પ્રકાર પડે. એકમથી વધુ આવક સાપેક્ષ માંગ અને બીજું એકમથી ઓછી આવક સાપેક્ષ માંગ. એવા એના 2 પેટા પ્રકાર પડતા હોય છે. માંગના નિયમમાં કેટલાક અપવાદો છે. પહેલો અપવાદ, પ્રતિષ્ઠા મૂલ્ય ધરાવતી વસ્તુઓ. મોજશોખવાળી વસ્તુ, આઈફોન છે, BMW છે, એની વાત. અત્યંત સસ્તી વસ્તુ, જેને આપણે ગિફન વસ્તુ કહીએ છીએ. હલકા પ્રકારની વસ્તુ અને ગ્રાહકોની માનસિકતા. એના પછી વસ્તુની અસરકારક માંગ માટેની કેટલી શરતો છે? તો 4. વસ્તુ મેળવવાની ઈચ્છા, વસ્તુ ખરીદવાની ઈચ્છા, નિશ્ચિત સમય, નિશ્ચિત કિંમત અને 5મું છે તૈયારી. શું છે ભાઈ 5મો મુદ્દો? તૈયારી. તો હવે એના 5 મુદ્દા પડતા હોય છે. તો આપણે 5 મુદ્દા ધ્યાનમાં રાખવાના થતા હોય. એના પછી નેક્સ્ટ, માંગના નિયમની ધારણા. પહેલા, ગ્રાહકોની રુચિ, એની પસંદગી સ્થિર રહે છે. ગ્રાહકોની આવક પણ સ્થિર રહે છે
અન્ય અવેજી અને પૂરક વસ્તુની કિંમત ત્યાં ત્યાં સ્થિર રહેતી હોય છે. ભવિષ્યમાં કિંમત અંગેના અનુમાનો અટકણો કરવામાં નથી આવતા. ગ્રાહકોની સંખ્યા પણ ત્યાં ત્યાં જ હોય છે અને પૂર્ણ હરીફાઈ વાળું બજાર આમાં જોવા મળે છે. તો માંગના નિયમની શું કહેવાય? આ ધારણા કહેવાય. એના પછી કિંમત અને પુરવઠા વચ્ચે કેવો સંબંધ છે? તો ધન સંબંધના કારણો જણાવો. અહીંયા બેટા ઠા છે, ટાઈપિંગ મિસ્ટેક. તો ઉત્પાદકો પુરવઠો વધારીને વધુ નફો મેળવવાનો શું કરે છે? પ્રયત્ન કરે છે. બીજો મુદ્દો, નફો વધુ મેળવવાના ઈરાદાથી નવા ઉત્પાદકો બજારમાં નવી કંપની ખોલે છે. તેથી પાછો શું થાય? પુરવઠામાં વધારો થતો હોય છે. એના પછી પુરવઠાને અસર કરતા પરિબળો, વસ્તુની કિંમત સિવાયના અન્ય પરિબળ. તો વસ્તુની કિંમત સિવાયના બીજા કયા પરિબળો છે? તો ઉત્પાદનના સાધનોની કિંમત, ટેકનોલોજીની કક્ષા, અવેજી વસ્તુની કિંમત, ભવિષ્યમાં ભાવો વધશે કે ઘટશે એવી અટકણો અને અન્ય પરિબળો. એના પછી પુરવઠાના નિયમના અપવાદો, બે અપવાદ છે. એક અલભ્ય વસ્તુ, બીજી નાશવંત વસ્તુ. એના પછી પુરવઠાના નિયમની ધારણા. ઉત્પાદનના સાધનોની કિંમત સ્થિર રહે છે. ઉત્પાદન પદ્ધતિમાં કોઈ ફેરફાર પડતો નથી. અન્ય વસ્તુના ભાવ પણ ત્યાંના ત્યાં સ્થિર રહે છે. બજારમાં વસ્તુમાં ભવિષ્યની કિંમત અંગેની જે અટકણો કે વધશે ઘટશે સ્થિર રહેશે એવું કંઈ આમાં હોતું નથી. એના પછી વૈકલ્પિક ખર્ચનો ખ્યાલ ઉપયોગી ક્યારે બને? માત્ર એક જ ઉપયોગ ધરાવતું હોય, બીજું વિશિષ્ટ પ્રકારનું હોય તો જ વૈકલ્પિક ખર્ચનો ખ્યાલ ઉપયોગી બને. નકર આ ના હોય તો આ બે ખ્યાલ હોય તો ઉપયોગી બનતો નથી. આવકના ખ્યાલનું વર્ગીકરણ તો 3 પ્રકાર પડે. કુલ આવક, બીજા નંબરમાં સરેરાશ આવક, ત્રીજા નંબરમાં સીમાંત આવક. એના પછી કુલ આવકનો આધાર શાના ઉપર છે? એકમ દીઠ કિંમત ઉપર અને કુલ વેચાણ ઉપર હોય છે. એના પછી ઉત્પાદન ખર્ચનું વર્ગીકરણ 2 રીતે થાય. લાંબા ગાળાનો ઉત્પાદન ખર્ચ અને બીજું છે ટૂંકા ગાળાનો ઉત્પાદન ખર્ચ. એમાં ટૂંકા ગાળાના ઉત્પાદન ખર્ચના વિભાજનના 2 પ્રકાર પડે છે. એક છે સ્થિર ખર્ચ, બીજો પ્રકાર છે અસ્થિર ખર્ચ. એના પછી વૈકલ્પિક ખર્ચના માપનમાં શું તકલીફ પડે? મુશ્કેલી. એક ઉપયોગી સાધન છે, બીજું વિશિષ્ટ ઉપયોગી સાધન છે. એના પછી ઉત્પાદન ખર્ચમાં અલગ અલગ ખ્યાલો. તો વાસ્તવિક ખર્ચનો ખ્યાલ છે, વૈકલ્પિક ખર્ચનો ખ્યાલ છે અને નાણાકીય ખર્ચનો ખ્યાલ છે. એના પછી નાણાકીય ખર્ચના કેટલા પરિબળો? 3 પરિબળો. પહેલું પરિબળ છે ઉત્પાદનના સાધનોની કિંમત, બીજું પરિબળ છે ઉત્પાદનની સપાટી, ત્રીજું પરિબળ છે એના માટે કેટલો સમયગાળો લાગે એના વિશે વાત છે. એના પછી અપૂર્ણ હરીફાઈવાળા બજારના 2 પ્રકાર. એક ઇજારો, બીજા ઇજારાયુક્ત હરીફાઈ. હવે ઇજારાયુક્ત હરીફાઈના વિશિષ્ટ લક્ષણો તો વસ્તુમાં અલગ અલગ તલે વિભિન્નતા અને વેચાણમાં કેટલો ખર્ચ થાય છે એ. પાઠ નંબર 6 છે, 5મો પૂરો થયો. ઇજારાયુક્ત હરીફાઈના લક્ષણો: મોટી સંખ્યામાં વેચનારા હોય અને ઘણા બધા અસંખ્ય ગણાય નહીં એટલા ખરીદનારા હોય છે. વસ્તુમાં અલગ અલગ તલે વિભિન્નતા પણ હોય, અલગ અલગ કંપની હોય એટલે પેઢીઓની મુક્ત અવરજવર જેને નવી કંપની સ્થાપી શકે છે, બંધ કરવી કરી શકે છે. વેચાણ ખર્ચ: કિંમત વગરની હરીફાઈ એટલે બિન કિંમત હરીફાઈ. બજાર અંગેનું પૂરતું જ્ઞાન ના હોય એટલે અપૂરતું જ્ઞાન. હરીફાઈ આધારિત બજારના પ્રકાર: પૂર્ણ હરીફાઈ, બીજું અપૂર્ણ હરીફાઈ. બજારના લક્ષણો તો ખરીદનાર અને વેચનારા, વસ્તુ અને સેવાનું અસ્તિત્વ, ગ્રાહકો અને વેપારીઓ વચ્ચેનો સંપર્ક, સમાન કિંમતનું વલણ, બજારની સ્થિતિ અંગેની જાણકારી. તો એના પ્રકારો છે. બજારના 3 પ્રકાર પડે. એક સ્થાન આધારિત બજાર, બીજું જથ્થા આધારિત બજાર, ત્રીજું હરીફાઈ આધારિત બજાર. તો એમાં સ્થાન આધારિત બજારમાં સ્થાનિક બજાર, બીજું છે પ્રાદેશિક બજાર. જથ્થા આધારિત બજારમાં આમાં બેટા અહીંયા ભૂલ છે. જથ્થા આધારિત બજાર જથ્થાબંધ બજાર, છૂટક બજાર. હરીફાઈ આધારિત બજારમાં રાષ્ટ્રીય બજાર હોય, આંતરરાષ્ટ્રીય લેવલે હરીફાઈ થતી હોય છે. તો હરીફાઈ આધારિત બજાર આપણને જોવા મળે છે. એના પછી નેક્સ્ટ જોઈએ આગળ. તો પૂર્ણ હરીફાઈના કેટલાક લક્ષણો: પહેલું છે અસંખ્ય ખરીદનારા અને મોટી સંખ્યામાં વેચનારા હોય. બીજા સરખા રૂપવાળી સમાન ગુણી વસ્તુ હોય, અવેજી થોડોક ફેર હોય, બહુ ના હોય. પેઢીઓની મુક્ત અવરજવર, બજારની પરિસ્થિતિનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન ધરાવતા હોય છે. ઉત્પાદનના સાધનોનો સંપૂર્ણ ગતિશીલ હોય છે. વાહન વ્યવહારનો ખર્ચ આમાં થતો નથી. જ્યારે ઇજારાના લક્ષણોમાં એક જ ઉત્પાદકથી વેચનાર અને અસંખ્ય ખરીદનાર હોય, ઉત્પાદક એક જ હોય,
બીજો કોઈ હોય ને એટલે વસ્તુની કિંમતમાં વધારો હોય, ઉત્પાદન વધારવું હોય, ઘટાડવું હોય તો એની એકલાની સત્તા હોય, બીજું કોઈ કંપની હોતી નથી. નજીકની અવેજી વસ્તુનો અભાવ હોય છે, પેઢીઓનો પ્રવેશ આમાં નથી હોતો એટલે બંધ હોય છે, કિંમત અથવા વેચાણ ઉપર એને એકલાનો કાબુ હોય છે, અસામાન્ય ઘણો બધો નફો મળતો હોય છે, કિંમતમાં ભેદભાવ થતો હોય છે, પેઢી એ જ ઉદ્યોગ છે, બીજું કોઈ છે નહીં. એના પછી અલ્પ હસ્તક બજારના લક્ષણો. તો અલ્પ એટલે થોડા વેચનારા હોય અને ખરીદવાવાળા ઘણા બધા હોય, કંપની ઓછી હોય, ખરીદવાવાળા ગ્રાહકો બહુ હોય, સરખા ગુણમાં કે નજીકની વસ્તુ મળતી હોય છે, પેઢીઓનો પ્રવેશ, વેચાણ ખર્ચ પરસ્પર એકબીજા પર આધારે અવલંબન હોય છે અને કિંમત નક્કી હોય એટલે ચુસ્તતા હોય છે. પાઠ નંબર 7. પાઠ નંબર 7માં પ્રથમ મુદ્દો પ્રાચીન ભારતમાં કઈ કઈ સંસ્કૃતિનો સમન્વય ભેગી થઈ. એક સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિ છે, બીજું છે એ આર્ય સંસ્કૃતિ છે. એના પછી મનુષ્યના વિકાસ માટેના 3 તબક્કા છે. સરેરાશ આયુષ્ય કેવું છે, એનું જીવન ધોરણ કેવું છે અને શિક્ષણનું પ્રમાણ એ દેશમાં કેટલું છે એના આધારે નક્કી થતું હોય. ભારતમાં રોજગારીના કેટલા ક્ષેત્રો? 3. પ્રાથમિક ક્ષેત્ર, ખેતી અને ખેતી સાથે સંકળાયેલી પ્રવૃત્તિઓ, ઔદ્યોગિક ક્ષેત્ર, નાના પાયાના ઉદ્યોગથી લઈને મોટા પાયાના ઉદ્યોગ, અને સેવા ક્ષેત્ર, એમાં સહકારી બેંકો હોય, LIC હોય, વીમો હોય, વાહન વ્યવહારની સેવા હોય, સરકારી સેવા હોય, એ બધાનો સમાવેશ થતો હોય છે. ભારતમાં પાયાની સુવિધા કઈ કઈ? તો કે વીજળી એટલે લાઇટ, શિક્ષણ એટલે અભ્યાસ ભણવાનું, વાહન વ્યવહાર, સંદેશા વ્યવહાર, આરોગ્ય અને સિંચાઈ. તો ભારતમાં પાયાની સુવિધા ઇકોનોમિક્સ પ્રમાણે ચોપડીમાં આપેલી છે તે છે. એના પછી ખાનગીકરણની પ્રક્રિયા. તો મૂડીરોકાણ દ્વારા ખાનગીકરણ થાય. જાહેર ક્ષેત્ર માટે અનામત એટલે ખાલી રાખેલા ઉદ્યોગની સંખ્યા ઓછી કરશું અને ખાનગી ક્ષેત્રને આપી દઈશું. એ ખાનગી ક્ષેત્રનો વ્યાપ એટલે વિસ્તાર વધારવા માટે. અને ત્રીજું, જાહેર ખાનગી બે ભેગું ચલાવશે એટલે સંયુક્ત માલિકીના ઉદ્યોગો સ્થાપવા. તો આવા એના પ્રકાર પડતા હોય છે. મૂડીરોકાણના પ્રકાર. સંપૂર્ણ મૂડીરોકાણ, થોડું ઘણું અંશતઃ મૂડીરોકાણ, નાના પાયા ઉપર તો નાના પાયાનું મૂડીરોકાણ અને મોટા પાયા ઉપર એટલે મોટા પાયાનું મૂડીરોકાણ. એના પછી ભારતની આર્થિક નીતિમાં 1991માં 3 પરિવર્તનો આવ્યા. ઉદારીકરણ, ખાનગીકરણ અને વૈશ્વિકીકરણ. આવા 3 પરિણામો મળ્યા હતા. એના પછી રાષ્ટ્રીય આવક ગણવાની પદ્ધતિમાં ઉત્પાદનની પદ્ધતિ, આવકની પદ્ધતિ અને ખર્ચ. કેટલું ઉત્પાદન થયું, કેટલું આવક મળી, કેટલું ખર્ચ થયો એના આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે. બીજો મુદ્દો સાધન આવકના પ્રકારો. તો ભાડામાંથી મળતી આવક, વ્યાજમાંથી મળતી આવક, વેતન એટલે પગારમાંથી મળતી આવક અને નફો થયો હોય એ નફાની આવક. એવા 4 પ્રકારો પડે છે. અર્થતંત્રના 2 પ્રકારો, અલિપ્ત અર્થતંત્ર, ખુલ્લું અર્થતંત્ર. એના પછી નાણાકીય ખર્ચના ઘટકો. વપરાશી ખર્ચ, સરકારી ખર્ચ, મૂડીરોકાણ ખર્ચ, ચોખ્ખી નિકાસો. એના પછી રાષ્ટ્રીય આવકની ગણતરીમાંથી ઉદ્ભવતી કઈ કઈ સમસ્યા આપણને ઉદ્ભવે છે. તો 2 વખત ગણતરી થઈ જાય છે. જાતે વપરાશમાં પણ સમસ્યા રહે છે, ઘસારાની સમસ્યા, કર ટાળો એટલે કર નથી ભરતા, કર ચોરી કરીએ છીએ એની સમસ્યા, ગેરકાયદેસર આવક મળે છે એની સમસ્યા, ઓળખી વિદેશી આવકની સમસ્યા, ઓછી વિદેશી આવકની સમસ્યા અને હિસાબની સમસ્યા. તો આવી કેટલીક સમસ્યામાં જોવા મળે છે. રાષ્ટ્રીય આવકના ચક્રાકાર પ્રવાહ સમજવાના 2 ક્ષેત્રો છે. એક ધંધાદારીઓ પેઢી અને બીજા સાધનના માલિકો. આવી 2 તકલીફ એમાં આપણને પડતી હોય છે. તો પાઠ નંબર 9 છે. આગળ રાષ્ટ્રીય આવકમાં ઉત્પાદનના 4 સાધનો: જમીન, મૂડી, શ્રમ, નિયોજન. રાષ્ટ્રીય આવકમાં ગણવામાં નથી આવતી એવી આવકો તો બક્ષિસ મળી હોય, ઇનામ, ભેટ, કોઈની લોટરી લાગી હોય, વૃદ્ધોની સહાયકની આવક, ચોરી લૂંટની આવક, બેકારી ભથ્થાની આવક. તો આ બધી આવક રાષ્ટ્રીય આવકમાં ગણવામાં આવતી નથી. રાષ્ટ્રીય આવકની ગણતરીમાં થતા ખર્ચા, નાણાકીય ખર્ચો, રાષ્ટ્રીય આવકમાં ન ગણાતો ખર્ચો અને બેવડી ગણતરી આપણે ટાળવી જોઈએ છે. એના પછી પાઠ નંબર 10 આવ્યા. પાઠ નંબર 10માં અંદાજપત્રની કેટલી બાજુ હોય? 2. એક આવકનો અંદાજો અને બીજો ખર્ચનો અંદાજો. આવક કેટલી થઈ અને ખર્ચ કેટલો થયો. ભારતમાં સત્તા વહેંચણીના કેટલા? 3. દેશ લેવલે કેન્દ્ર સરકાર, રાજ્ય લેવલે રાજ્ય સરકાર અને જિલ્લા અને તાલુકા લેવલે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ. આમાં ગ્રામ પંચાયત, તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત, નગરપાલિકા અને મહાનગરપાલિકાનો સમાવેશ થતો હોય છે. અંદાજપત્રના 2 પ્રકાર: સમતોલ અંદાજપત્ર, આવક અને જાવક સરખી હોય. અસમતોલ અંદાજપત્ર, કાં તો આવક વધુ હોય, જાવક ઓછી હોય, એટલે જાવક વધુ હોય અને આવક ઓછી હોય છે. એના પછી કેન્દ્ર સરકારના મૂડી ખર્ચાઓમાં ઋણ એટલે દેવાની ફરીથી એટલે પુનઃ ચૂકવણી, સંરક્ષણ પાછળ થતો ખર્ચો, સામાજિક આર્થિક ક્ષેત્રમાં મૂડી ખર્ચો, સરકારના ધિરાણનો ખર્ચો.
તેવા ખર્ચા હોય છે. દેશમાં કરવેરાના બે પ્રકાર પડે, એક પ્રત્યક્ષ કરવેરો, બીજો પરોક્ષ કરવેરો. એના પછી જીએસટીમાં રાજ્ય અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશના ટેક્સ. તો પહેલો મૂલ્ય વૃદ્ધિનો ટેક્સ, બીજું વેચાણ વેરો, ત્રીજું ખરીદ વેરો, ચોથું જકાતનો વેરો. એના પછી કેન્દ્ર સરકારના પરોક્ષ વેરા, કેન્દ્રીય વેચાણ વેરો, કેન્દ્રીય આબકારી જકાત, વધારાની કસ્ટમ ડ્યુટી અને સેવા કર. અંદાજપત્રના ઉદ્દેશો: સત્તા સમૂહની મંજૂરી મેળવવા માટે, સંસાધનો અને જવાબદારીનો અંદાજ મેળવવા માટે, સાધનોની ફાળવણી યોગ્ય દિશા આપવા માટે, પ્રજાને જાણકારી આપવા માટે અને આર્થિક આયોજન અને સરકારના નીતિ નિયમ ઘડવા માટે. એના પછી અંદાજપત્રની ખાધના પ્રકાર. તો એક મહેસૂલી ખાત એટલે નુકસાન, બીજું અંદાજપત્રની ખાત, ત્રીજું રાજકોષીય ખાત, ચોથું પ્રાથમિક ખાત. એના પછી અર્થતંત્રના મહત્વના કેટલા હેતુ? 3. આર્થિક સ્થિરતા મેળવવા માટે, આર્થિક વૃદ્ધિ કરવા માટે અને આર્થિક સમાનતા મેળવવા માટે. તેવા 3 પ્રકાર પડતા હોય છે. એના પછી પાઠ નંબર 11, કૌટિલ્ય દર્શાવેલ રાજ્યની આવકના સાધનો. તો નગરમાંથી પ્રાપ્ત થતી આવક, ગામમાંથી મળતી આવક, સિંચાઈ એટલે પાણી નહેર કાઢી એમાંથી મળતી આવક, ખાણ ખોદકામ કરતા હોય એમાંથી મળતી આવક, જંગલની ઔષધિ લાકડામાંથી મળતી આવક, પશુપાલન કરતા હોય એમાંથી મળતી આવક, વેપાર વાણિજ્યમાંથી મળતી આવક. તો 7 આવકના એને પ્રકારો આપેલા છે. કૌટિલ્ય સૂચવેલી જમીનના પ્રકારો. તો રાજ્યના હાથમાં હોય એવી જમીન, વ્યક્તિની પોતાની માલિકી હોય એવી જમીન. તો રાજ્ય હસ્તકની જમીન, વ્યક્તિની પોતાના માલિકીની જમીન. એના પછી પશુપાલનના કેટલા પ્રકારના પશુઓ છે? તો એક દૂધ આપતા પશુ, બીજા પાલતુ પશુ, ત્રીજા જંગલમાં રહેતા પશુ, તો જંગલી પશુ. એવા 3 પ્રકાર પાડેલા છે. એના પછી કર નીતિ સંદર્ભે કૌટિલ્યના નિયમો. તો ભૂમિ જમીનનો કર, બીજો આયાત નિકાસનો કર. આયાત નિકાસના કરમાં પાછા 3 પ્રકાર પડે: બાહ્ય શુલ્ક, બીજો આભ્યંતર શુલ્ક, ત્રીજું આતિથ્ય શુલ્ક એટલે ટેક્સ. ટ્રસ્ટશીપ સિદ્ધાંતમાં ગાંધીજીના આર્થિક પ્રવૃત્તિના 3 ક્ષેત્રો છે. એક ખાનગી ક્ષેત્ર છે, બીજું ટ્રસ્ટશીપનું ક્ષેત્ર છે, ત્રીજું જાહેર ક્ષેત્ર છે. એના પછી ગાંધીજીના ટ્રસ્ટશીપના સિદ્ધાંતના મુખ્ય મુદ્દા, પરીક્ષાનો આઈએમપી મુદ્દો છે. ધનિકોનું હૃદય પરિવર્તન થાય છે, હકોને બદલે આપણી ફરજોને પણ જોવું પડે છે, લોકોનો મત આપવાની જાગૃતિ, સમગ્ર સમાજનું આમાં હિત રહેલું છે, ટ્રસ્ટીને વળતર, રાષ્ટ્રીયકરણનો વિરોધ કરવામાં આવે છે, વારસદારની નિમણૂક અને રાજ્યનું નિયંત્રણ. તો આવા એના 7 મુદ્દા આપેલા છે. 7 કે 8 મુદ્દા છે. એના પછી પાઠ નંબર 12મો, આ છેલ્લો પાઠ. વનસ્પતિના મુખ્ય કેટલા વર્ગો? 2 વર્ગ. એકદળ વનસ્પતિ અને દ્વિદળ. એક દળમાં ધાન્ય પાકોનો સમાવેશ થાય છે, દ્વિદળમાં કઠોળનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. તો દ્વિદળ એટલે કઠોળ અને એક દળમાં ધાન્ય પાક હોય છે. એના પછી પ્રાકૃતિક ખેતીના 5 આયામો ડૉક્ટર સુભાષ પાલેકર દ્વારા આપવામાં આવેલા છે: જીવામૃત અને ઘન જીવામૃત, બીજું બીજામૃત, ત્રીજું આચ્છાદન આવરણ, ચોથું વાપસાવરણ અને વાપસા એટલે વરાળ થાય, આચ્છાદન એટલે આવરણ થાય, અને જૈવ વિવિધતા એટલે સહજીવન. એના પેટા પ્રકારનો અંદર કૌંસમાં આપેલા હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અહીંયા ધોરણ 11 અર્થશાસ્ત્ર તમામ પાઠના મહત્વના તમામ મુદ્દા આપણે આમાં આવરી લીધેલા છે. અને આ 12 પરીક્ષામાં એક પણ મુદ્દો નહીં પૂછાય. તો આ વિડીયો 1-2 વાર આપ જોશો અને નોટ ડાઉન કરશો તો આપણે આમાં કોઈ તકલીફ પડશે નહીં. જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવા નમ્ર વિનંતી છે.